হ্যালো, Yes, ma'am. Yes, শোনা ma'am. যাচ্ছে তো সবার? যে সবাইকে তাড়াতাড়ি একটু জয়েন করতে বলো। অনেক দেরি হয়ে গেছে আজকে। আচ্ছা, চলো স্টার্ট করি, ঠিক আছে? Yes, ma'am. Okay, ma'am. আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট 5 কমপ্লিট হয়ে গেছিল, তাই তো? Hi, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we will start our last shift, last assignment, that is on development of surfaces. Okay, development of surfaces. What do you mean by, or what you understand by development of surfaces? Now, suppose there is a like a hollow cylindrical object. Okay, suppose there is a cylindrical object, hollow cylindrical object. Okay, imagine a hollow cylindrical object. Now, if we cut this cylindrical object, from upper to bottom, okay, upper to bottom, if we cut it at a position from upper to lower position, lower surface, then it and it open it, okay, then it becomes a sheet metal, yes or not? Yes, ma'am. একটা Yes, সিলিন্ডার, ma'am. হলো সিলিন্ডারকে আমি কনসিডার করছি। সেই হলো সিলিন্ডারটাকে যদি আপার পজিশন থেকে লোয়ার পজিশন অবধি কোনো একটা পজিশনে কেটে দেওয়া হয়, আপার সারফেস থেকে লোয়ার সারফেসে কেটে ওটাকে ওপেন করা হচ্ছে, দিস হলো সিলিন্ডার ইজ ওপেন, দেন ইট বিকেমস আ sheet metal, it becomes a sheet metal. This formation, okay, this formation of the object, or you can say this surface development, মানে কি আমি এটা কি করলাম, ব্যাপারটা এই যে কেটে আমি ওটাকে যে ওপেন করছি, তার মানে কি হচ্ছে ওই সিলিন্ডার যে সারফেসটা হচ্ছে ওই সারফেসটাকে ওপেন করছি, ওপেন করে আমি দেখছি তার কিরকম সারফেসটা ডেভেলপ হচ্ছে। দিস ইজ দ্য ফান্ডা অফ সারফেস ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যান অবজেক্ট। ওকে, বোঝাতে পারলাম? Please Yes, ma'am. repeat this one. আচ্ছা, imagine a cylindrical object, okay, hollow cylindrical object, not solid. The surface development is always done in hollow object. Okay, suppose there is a hollow cylindrical object. I cut this object, cylindrical object, from upper surface to lower surface in a certain position, okay, and it opened it, then it become a thin sheet of metal. Yes, Okay, ma'am. Yes, ma'am. it becomes Yes, ma'am. a thin sheet of metal. Then what we do, আমি কি করলাম, we develop the surface of the cylinder, we develop the surface, ওই যে সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেসটা ছিল সেই সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেসটা কেমন সেটা দেখার জন্য আমাকে কি করতে হবে, তাকে তো আমাকে এক্সটেন্ড করতে হবে। So Yes, that's ma'am. why we develop the surface of the cylinder. This is the main funda of development of surfaces. There the object may be changes, okay, object may be changes, the cutting position may be changes. Then in this sheet or in this assignment we draw the figures, or we draw the surfaces of the object of various information given, ঠিক আছে? বিভিন্ন রকম অবজেক্টের আমি সারফেস ডেভেলপমেন্ট করব, বা বিভিন্ন রকম ধরো লাইক আ ভেরিয়াস অবজেক্ট হুইচ ইজ কাট ইন আ ভেরিয়াস পজিশন ইন ভেরিয়াস টাইপস, সেই অবস্থায় ওই কাটিং অবস্থায় আমার অবজেক্টটা কিরকম দেখতে হবে, তার সারফেসটা কিরকম দেখতে হবে, সেইগুলো আমি এখানে ড্র করব। বুঝতে পারছি? Yes, Yes, ma'am. 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 ডাইরেক্টলি কোশ্চেনে চলে আসে, তাহলে আরো ভালো মতো ক্লিয়ার হবে। দেখো, ফার্স্ট কোশ্চেন দিয়েছে
draw the development of surfaces. Draw the development of surfaces of a regular hexagonal prism. Regular hexagonal prism. Okay, hexagonal prism, and which prism whose 40 mm side and 70 mm height. ঠিক আছে? So object is our hexagonal prism. Now imagine your hexagonal prism. Okay, your hexagonal prism is resting on our HP. Imagine this hexagonal prism is resting on our HP, and we see it from the top side. What we can see? Ma'am, hexagon. Like a hexagon. Okay, it is a hexagon. The upper Yes, surface ma'am. of the hexagonal prism, that is a hexagon, and whenever we see it from the front side, what we can see? Like a triangle with the Yes, height ma'am. of the prism, right at right a rectangle. Rectangle, ma'am. A Yes, ma'am. rectangle with the height of the prism. ঠিক আছে? So first of all, what we have to do, we have to draw the front view and the top view of this hexagonal prism. Okay, now draw the XY line. First draw the XY line and mark VPHP. After that, draw the front view, top view, that is plan, which is on HP. This is on HP. What we can see, the hexagon. That's why in the plan we draw the hexagonal figure. This hexagon. Okay, কিভাবে এই হেক্সাগনটা আঁকতে হবে নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই, করতে ma'am. পারবে নিশ্চয়ই। So Yes, first ma'am. in sides of the hexagon are given, that is 40 mm. Now naming are there are two names, A1, B2, C3, D4. Same funda is there, as there are the two surfaces of the hexagonal prism. That's why the two namings are given, ABCD for the upper surface and the 1, 2, 3, 4 for the lower surface. Now this cut, এইটা দেখো কি করা হয়েছে। First is 1. Just draw the projection from all the dimension, all the points, and make the top front view of this hexagonal prism. ঠিক আছে? This is the height of the hexagon, that is 70 mm. It is given in the question. Height is 70 mm. So our top view and front view is clear. Now we have to draw the surface development of this hexagonal prism. Okay, we have to draw the surface development of this hexagonal prism. Now suppose we cut this hexagonal prism at this point. ঠিক আছে? We cut this hexagonal prism at this point, from upper position, upper surface to lower surface. We cut this at this position. A point থেকে আমি ওই hexagonal prismটাকে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কেটে দিয়েছি and open it out. Okay, and it extend it. Then what is the distance covered by this sheet? কতটা লম্বা হবে ওইটা, ওই শীটটা? আমি যদি ওই Ma'am, hexagon একটা সাইডের into 6. into 6, side of the hexagon into 6, as Yes, the ma'am. sides are 6. So this distance became n into b. দেখো লেখা আছে n into b, that is 6 into 40, 240 mm. Clear? So this Yes, total height is total distance is 240. Why it is 240? Because we cut the hexagonal prism at a position and opened it out. So whenever we opened it out, it become a thin sheet of 240 mm length. Okay, thin sheet of 240 mm length. How became it comes 240 mm? That is n into side of the value of the sides of the prism. Okay, n is side of the prism into the value of the side, that is 6 into 40. It becomes 240. Now what is the height of this prism? যখন আমি এটাকে এক্সটেন্ড মানে ওপেন করছি, ওর হাইটের তো কিছু চেঞ্জেস হচ্ছে না, হচ্ছে কি? No, ma'am. No, ma'am. Height is not changes, so that's why it became 70 mm again. This is 70 mm. This height, surface of the height or the height of this surface is 70 mm. Now
whenever we open this hexagonal prism, these points can be shown. ঠিক আছে, এক একটা সাইডকে আমি তো দেখতে পাবো কি না? হ্যাঁ ম্যাম। আমি Yes, ma'am. জাস্ট পয়েন্ট এ থেকে কেটে দিয়েছি ওকে, আর ওকে ওপেন করেছি। তার ফলে কি হচ্ছে, যখন আমি ওপেন করব, সো বি সি ডি ই এফ, দিস পয়েন্টস আর শোন ইন দিস শিট, yes or not? Yes, ma'am. Yes, Yes, So ma'am. Yes, ma'am. we mark these points with the distance of these points are 40 mm. তাই তো, প্রত্যেকটা থেকে ডিসটেন্স কত? 40 mm, as the Yes, ma'am, sides of the prism Yes, is 40 mm. Clear? This is the development of the surface of this hexagonal prism. বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম। Clear? Yes, ma'am. Clear? Yes, Yes, ma'am. This is the front top view of this hexagonal prism, front view of this hexagonal prism. After creating the front view and top view of the object, we draw the development of the surface. ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম? Yes, আমি ma'am. এখানে Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1:2 ধরে করেছি, ঠিক আছে, হাফ করে নিয়েছিলাম আমি, তোমরা কিন্তু এক্সাক্ট ডাইমেনশনে করবে না। Ma'am, 1:2 means 20 mm. হ্যাঁ, আমি 20 ধরে করেছি, তোমরা এক্সাক্ট ধরে করবে, 40 ধরেই করবে। Okay, ma'am. Now coming to the next problem, দেখো, draw the development of surfaces, okay, draw the development of surfaces of a truncated regular pentagonal pyramid, ঠিক আছে, a regular pentagonal pyramid, তাহলে অবজেক্টটা কি? What is our object? That is pentagonal pyramid. So as it is pentagonal pyramid, so base of this pyramid is how, in which shape? Base of the pyramid is which shape? Ma'am, That is pentagon. 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 Pentagon, and with the side of this pentagon is 35 mm, and height of this pyramid is how much? That is 70 mm. 70 mm. Okay, first of all, what we have to do, we have to draw the front view and top view of this object. So first of all, we draw the xy line. Okay, first of all, we draw the xy line and draw the front view and top view. So suppose your pentagonal pyramid resting on HP. So whenever we draw, we see it from the top side, what we can see? We can see the pentagon with an apex point. We saw the pentagon with an apex Yes, point. ma'am. Whenever Yes, we ma'am. see Yes, from the ma'am. top side, so we draw the plan, that is a pentagon with the dimension that is 35 mm side. The sides are 35 mm. After that, and whenever we see it, see this pentagonal pyramid from the front side, what we can see? Like a triangle with the exact height. Yes, ma'am. Right? A triangle with an exact height. So Yes, what ma'am. we have to do, we have to draw, or we have to project all these points. We have to project all these points. After that, we draw this shape, triangle shape. So from this 1 and 2, draw the projection. From 5 and 3, draw the projection and draw 4. And as well as from the center point, draw the projection. After that, first take the height on the center and join the other sides. ঠিক আছে, তো আমি হাইটটা কার উপরে নেব? সেন্টারের উপরে হাইটটা নেব, that is 70 mm height of the pyramid. Height of the pyramid is taken in the center or axis line, and after that join other points with the apex point. Okay, so we draw the front view and top view of the pyramid. Now question is not finished here. দেখো কি বলছে, this pyramid, ঠিক আছে, is cut, ঠিক আছে, এই যে বলছে resting on HP, one edge of the, it is cut by a sectional plane. It is cut, this pentagonal pyramid is cut by a section plane perpendicular to the VP and 45 degree to the HP,
at a point 35 mm from the base. এই পিরামিডটা বেস থেকে 35 mm ডিস্টেন্সে একটা সেকশন প্লেন দিয়ে কাটা হয়েছে which is in 45 ডিগ্রি। তো কি করব ফার্স্ট, কি করব তার জন্য এই বেস থেকে অ্যাক্সিসের উপরে আগে 35 mm ডিসটেন্সটা নিয়ে নেব। বেস থেকে অ্যাক্সিসের উপরে 35 mm ডিসটেন্সটা নেব, নিয়ে ওই পয়েন্টে একটা 45 ডিগ্রি সেকশন লাইন করলাম। তো তার ফলে এই সেকশন লাইনটা করার মানে কি, দিস আপার পোরশন ইজ কাট আউট, এই সেকশনটা ওখানে হওয়ার Yes, মানে ma'am. কি, Yes, ma'am. Yes, ma'am. আপার ওপরেরটা বাদ। ওপরেরটা থাকছে না। তো আমার ফ্রন্ট ভিউ কয়টুকু রইলো তাহলে এই অবস্থায়, দিস ইজ দ্য বাকিটুকু। ফ্রন্ট Yes, ভিউ, ma'am. this portion is our front view. Now we have to develop the surface. Okay, we have to develop the surface of this cutting pyramid. ঠিক আছে, মানে আমি যে ডেভেলপমেন্টটা করব সেটা কিন্তু ফুল পিরামিডটা করব না। আমি আমার প্রবলেমটা কি দিয়েছে, পিরামিডটা যখন কাটা অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় তার সারফেসের ডেভেলপমেন্ট কেমন হবে, দ্যাট ইজ আওয়ার কোশ্চেন। ওকে, we don't have to draw the entire surface, okay, of this pyramid. We have to draw the development of the surface for this cutting pyramid. এই কাটা অবস্থায় পিরামিডটা সারফেস ডেভেলপমেন্ট কি হবে সেটা আমাকে করতে হবে। ঠিক আছে, তার জন্য আমি কিভাবে প্রসিডিওর, দিস প্রসিডিওর ইজ ফর, এটার নাম হচ্ছে কনিক্যাল ফিগার। ওকে, কনিক্যাল মেথড ডেভেলপমেন্ট। এই যে ডেভেলপমেন্টটা করেছি এর ভ্যালু মানে প্রসিডিওরের নাম হচ্ছে কনিক্যাল মেথড। কি করছি দেখো, ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু ড্র, এই যে সেন্টার পয়েন্টটা নিয়েছি, ঠিক আছে ম্যাম, বলো। হোয়াট ইজ কনিক্যাল মেথড ওটা একবার বলবেন? এই যে দেখো, এই যে কোন করে আর্ক ফরমেশন করে যে ড্র করা হয়েছে, ঠিক আছে, এটাকে বলছে কনিক্যাল মেথড। কেন এটা আর্ক Okay. ফরমেশন করা হয়েছে, কারণ এটা হচ্ছে পিরামিড। তুমি যখন একটাকে সাপোজ ইউ ওপেনড ইট ফ্রম দিস পয়েন্ট, ওকে, ইউ ওপেন দিস কোন ফ্রম দিস পয়েন্ট, Yes, ma'am. কি হবে, এটা একটা সেই পানের মতো হয়ে যাবে না, ব্যাপারটা খুললে এই রকম ব্যাপারটা আসবে কিনা, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ঠিক আছে। তো দিস মেথড ইজ কল্ড কনিক্যাল মেথড, ঠিক আছে। Okay, ma'am. Now how we draw this? First of all, make the distance, ঠিক আছে, ডিসটেন্সটা আমি দেব যে কোনো একটা কর্নারে, দ্যাট ইজ 2a, O21 হতে পারে, O24, যে কোনো একটা, ঠিক আছে, O21 or O24, take the distance O21 or O24 and make a curve, ঠিক আছে, সেন্টারটাকে মেন করে ওই কার্ভটাকে ড্র করলে। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Take your pencil compass, take the measurement of O4 or O1, ঠিক আছে, O'4' or O'1', anyone, and make this curve. Join the points, কিভাবে পয়েন্টস করছে দেখো, এখানে পয়েন্টস গুলো আগের কোশ্চেনটার ক্ষেত্রেও দেখো, এই যে 1 থেকে শুরু হয়েছে 1 এ গিয়ে শেষ হয়েছে, কারণ কি 1 থেকে শুরু এই 1 আবার 1 এ এসে যদি জোড়ে তবেই ওই পিরামিডটা এরিয়াটা কমপ্লিট হবে, প্রিজমটা, তাই না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ঠিক সেরকমই এই কনিক্যালের ক্ষেত্রেও whenever we draw this arc we have to, এই যে এটা কি পেন্টাগোনাল পিরামিড, যখন এটাকে আমি ওপেন করব, one in the lower side the side of the pyramid is can be shown, তলার দিকটায় কি হবে আমার পিরামিডের সাইড গুলো শো করবে। Yes, এটা তো ma'am. পুরো কনিক্যাল শেপ হবে না, কারণ as this is a pentagonal pyramid, the lower surface of this pyramid is a pentagon, so the sides are shown। তো আমি কিভাবে করব, take the side of a pyramid and mark on this arc one by one, ঠিক আছে। কি করছি আমি, ফার্স্ট এই আর্কটাকে নিয়েছি, সেই আর্কের উপরে আমি পেন্টাগনের যে কোনো একটা সাইডের মাপ নিয়ে সেই সাইডটাকে আমি কাট করব সেই মাপ করে করে। তো দ্যাট ইজ A to 1, 1 to 2, 2 to 3, 5 and so on, আবার 1 অবধি যাবে, যেহেতু it is a pentagonal pyramid so there are 5 sides and after that 1 is taken, as we join it 1 to 1 then the pyramid is completed।
ক্লিয়ার? ম্যাম মানে আগে Yes, ma'am. 0 to 1 যেটা সেটা তো হাইট যতটা আছে ওই ততটা এইগুলো আর্ক বানাবো না? this 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 is the arc of the pyramid, মানে কি বলবো, measurement of the arc is the height of the pyramid ইয়েস ম্যাম। and this is the side of this pyramid. ঠিক ম্যাম আছে? এই 1 to 1 যেটা আছে ওটা কতটা কাটবো কি করে মানে? আচ্ছা মানে কাটতে আর্কটা থাকবো। করে দেন, আর্কটা করে নিয়ে তারপর 5টা বাহু নিয়ে নেবে, তাহলেই তো হয়ে যাবে। ওকে ম্যাম, ওকে। ঠিক আছে? Yes, These ma'am. are the measurement of the side of the pyramid and this is the height of the pyramid. Clear? ইয়েস ম্যাম। Now what we have to draw, we have to draw the truncated position. তো নিচের পজিশনটা তো এরকমই হবে বুঝলাম, কিন্তু ওপরটাকে যখন আমি খুলবো তখন কি রকম দেখতে হবে? এই আমার অ্যাকচুয়াল ইয়েতে অ্যাকচুয়াল কোশ্চেনে তো দিস ও পয়েন্ট ইজ নট, নেই তো আমার এখানে ও পয়েন্টটা তো নেই। নো ম্যাম। তোমার কি বলবো, কি বলে, অ্যাপেক্স পয়েন্টটা তো নেই, দ্যাট ইজ কাট আউট। উই হ্যাভ টু ড্র দিস পজিশন। সো হাউ উই ড্র দিস, বেস থেকে এই পয়েন্টগুলোর ডিসটেন্স গুলো নেব। ঠিক আছে? ফ্রম বেস a1 a1 ড্যাশ আর 2 ড্যাশের উপরে এই পয়েন্টের ডিসটেন্সটা কভার করব, নিয়ে সেটা 1 এর উপরে আর 2 এর উপরে নিলাম, এগেন এই 1 এর উপরে নিলাম। নাও ফ্রম বেস টেক দ্য ডিসটেন্স অফ this point c and 5, it is marked as a c dash b dash. Okay, now this is the point taken in 3 and in 5, and last of all last position is taken in 4 and it is marked in 4 and it is in like it's d dash, and join this by straight line. এই জয়েন গুলো কিন্তু প্রত্যেকটা স্ট্রেট লাইনে জয়েন হবে। why it is in straight line? as it is a pentagonal pyramid, there is a sharp edges of this pyramid. ঠিক আছে? ম্যাম, বলো। কোথা থেকে পয়েন্টটা নেবো অ্যাপেক্স পয়েন্ট বলতে? এইটুকু বুঝতে পেরেছো? এই যে এইটা Yes, ma'am, এটা হয়েছে। যেখান থেকে Yes, কাট ma'am. করছে সেখান আচ্ছা, থেকে আমি ডিসটেন্সটা নেব। আবার একবার রিপিট করে দিচ্ছি। ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ তারপরে এই সেকশন লাইনটা কিভাবে হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম। এই যে সেকশন লাইনটা হয়েছে তার ফলে কি হচ্ছে, আমার অ্যাপেক্স পয়েন্টটা কেটে বাদ চলে যাচ্ছে। ইয়েস ম্যাম। তো সেই যদি আমার অ্যাপেক্স পয়েন্ট না থাকে তাহলে এই পিরামিডের আপার সারফেসে একটা কি সারফেস তৈরি হচ্ছে, তো তখন একটা তো Yes, ma'am. পয়েন্ট নেই, তখন একটা সারফেস তৈরি হচ্ছে। তো ওই Yes, সারফেসটার নাম দেখো আমি এখানে গিভেন করেছি, দ্যাট ইজ অ্যাজ ইট ইজ 2a 21, সো ইট ইজ বিকেম b dash a dash. ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম। Next point is 3 and 5. So it is C and E, C dash E dash. Clear? Now last point is D. So it is 4 as it is D dash. এই অবধি বোঝা গেছে নেমিংটা ইয়েস ম্যাম। কেন আমি হ্যাঁ ম্যাম। এরকম করলাম। এবার আসছি সারফেসের ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করব। First of all, we have to take the height of the pyramid. Height of the pyramid, how we measure it? From the axis. ঠিক আছে? এই অ্যাক্সিস থেকে আমি হাইটটা নেব। ও ড্যাশ থেকে বেসের ডিসটেন্স যতটা হবে, দিস ইজ আওয়ার অ্যাক্সিস হাইট, or we can say height is our 70 mm. So take the 70 mm distance and draw this arc. Clear? 70 mm ডিসটেন্স নিয়ে এই আর্কটাকে ফার্স্ট Yes, ড্র ma'am. করব। ঠিক আছে? ওই পয়েন্টটাকে মার্ক করে রাখবো, দ্যাট ইজ সেন্টার পয়েন্ট ইজ আওয়ার ও ড্যাশ পয়েন্ট। আফটার দ্যাট ফার্স্ট উই ড্র দ্য বেস অফ দিস পিরামিড। যখন আমি ওই পিরামিডটাকে ওপেন করছি কোনো একটা পজিশন থেকে, সাপোজ আমি 1 পজিশন থেকে ওপেন করছি, তার মানে কি আমাকে আগে বেসটা তৈরি করতে হবে। যখন আমি বেস খুলবো, ওই পিরামিডটাকে কাটার পরে যখন খুলবো তখন কেমন দেখতে হবে, ঠিক এইরকম দেখতে হবে কিনা, এই যে এইটা হ্যাঁ ম্যাম। এরকম দেখতে হবে। কিন্তু তলার দিকটা কি এরকম আর্ক ফরমেশনে থাকবে? তলার দিকটা তো আর্ক ফরমেশনে থাকবে না, কারণ ইট ইজ আ pentagonal pyramid, it has a sharp
এজ, তাই তো? প্রত্যেকটা সাইড আছে, 5খানা সাইড দেখা যাবে বেসে, 5টা পেন্টাগোনাল পিরামিডে 5টা সাইড দেখা যাবে। তো কি করব, টেক দ্য ডিস্টেন্স অর টেক দ্য মেজারমেন্ট অফ ওয়ান সাইড অফ দিস পিরামিড। সাইডের ভ্যালু কত? দ্যাট ইজ 35 mm. Take the distance of 35 mm in your pencil compass and mark on this arc in 5 times. Here 5 বার আমি নিলাম and mark it as a 1 2 3 4 5 and last is 1. Yes. And join all these points with O. Okay, now এটা এই যে যতক্ষণ আমি করলাম সেটা তো আমার ফুল পেন্টাগোনাল পিরামিডের যখন ওপেন করব সেরকম দেখতে হবে, কিন্তু আমার তো আসল কোশ্চেন কি, দিস অ্যাপেক্স পয়েন্ট ইজ কাট আউট, তাহলে আমার Yes, ma'am. হিসাব মতো এই অ্যাপেক্স পয়েন্ট থাকার কথা না। আমার তো উপরে একটা সারফেস তৈরি হয়েছে, তাহলে এখানেও আমাকে একটা সারফেস তৈরি করতে হবে। এই যে উপরে যে সারফেসটা আমি মার্ক করলাম বি এ সি ডি এ বি সি ডি ই, সেই সারফেসটা আমাকে এখানেও তৈরি করতে হবে। ওপেন যখন করব তখন আমি ওপর দিকেও ওই সারফেসটা দেখতে পাবো ওরকম ভাবে। তো সেই সারফেসটা আমি কিভাবে তৈরি করব, দেখো এই যে ও ড্যাশ টু ওয়ান ড্যাশ লাইনটা আছে না, ও ড্যাশ এন্ড টু ওয়ান ড্যাশ, এই লাইনের উপরে আমার বি ড্যাশ এ ড্যাশ পয়েন্টটা আছে, হ্যাঁ কি না? Yes, ma'am. বি ড্যাশ এ ড্যাশ পয়েন্টটা কার উপরে আছে? দ্যাট ইজ O1 and O2. ওকে, নাও take the dimension of this point from O. Take the dimension of Okay, ma'am. BA from O and mark here from A and from O. O থেকে 1 উপরে আর 2 এর উপরে মার্ক করলাম। Okay, ma'am. Next, coming to C and D, take the distance of C and D from O here. Okay, ঠিক আছে, এই ডিসটেন্সটা নেব। তাহলে এই সি এন্ড ডি পয়েন্টটা কার উপরে আছে? 3 আর 5 এর উপরে আছে। তাহলে Yes, from ma'am. here, from O, take the C point on 3 and take the 5 point on take the E point on 5. Clear? From O. Yes, ma'am. And Yes, ma'am. last point, O to D. Take the dimension O to D and it is on 4. So mark it on 4 from O. And after that, join this. So by creating this figure, dark figure, it is the development of this truncated pentagonal pyramid. Why it is called truncated? As it is cutting out, ঠিক আছে, সেকশন যেহেতু হয়েছে সেই জন্য এটা বলে ট্রাঙ্কেটেড। বুঝতে পারলাম? আচ্ছা ম্যাম, যেটুকু ফিগারটা ডার্ক করা হয়েছে সেইটা হচ্ছে ওই কাটা অবস্থায় পিরামিডটাকে যখন ওপেন করবে সেটা এইরকম দেখতে হবে। বলো এবার। ম্যাম সি আর ডি যেই পয়েন্ট দুটো আছে, হ্যাঁ। সেই দুটোর তো মানে মাপ বলা যেতে পারে সেম কি হতো? না, একদমই না। সি পয়েন্টটা এখানে আর ডি পয়েন্টটা এখানে। সরি, সি আর ই। সি আর ই তো সেম, ইয়েস এ আর বি সেম। এ বি Yes, ma'am, বুঝছি। as it is 2 and 1, ঠিক আছে, দিস Yes, ma'am. ডাইমেনশন ইজ সেম, বাট কাটবো আমি বিভিন্ন জায়গা, একবার একে কাটবো একবার দুইতে কাটবো। সি এন্ড ডি, সি এন্ড ই মেজারমেন্ট ইজ সেম, বাট কাটিং পজিশন আর ডিফারেন্স, ওয়ান ইজ 3 and other is 5. ইয়েস ম্যাম। বলতে পারলাম? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, প্রত্যেক এই কোশ্চেন গুলো প্রত্যেকটা কিন্তু আমার ডাইমেনশন মানে আরএফ ভ্যালু নিয়ে করা আছে, তোমরা কিন্তু এক্সাক্ট ডাইমেনশন নিয়ে করবে, বারবার বলছি। নাও কামিং টু দ্য নেক্সট প্রবলেম, দেখো, draw the development of surfaces of a truncated cylinder. Truncated cylinder মানে কি? cylindrical object আছে, cylinder of 40 mm diameter and 70 mm height. First আমাকে বলো সিলিন্ডার মানে সিগনিফিকেন্স তার কি হবে? Ma'am, two circular face and one. two circular surface of a with an exact height, তাই তো? Yes, ma'am. So তাহলে আমার সিলিন্ডারের ডায়া এখানে কত? দ্যাট ইজ 40 mm and height is 70 mm. এইটুকু আমার ক্লিয়ার। নাও if we
and rest this cylinder on our HP and see it from the top side. What we can see? Ma'am, a circle. A circle with exact dimension, and whenever Yes, we ma'am. see it from the front side, what we can see? Ma'am, a rectangle. Ma'am, a rectangle. With exact height. Ma'am, a Okay, Yes, rectangle. ma'am. a rectangle with exact height. So coming to the solution first. First কি বলেছি, ফার্স্ট আমাকে ফ্রন্ট ভিউ আর টপ ভিউ আঁকতে হবে। তো দ্যাটস ওয়াই draw the xy line, draw our xy line. Now draw the diameter, that is 40 mm, diameter 40 mm, and cut it in equal 8 division or 12 division. ঠিক আছে, equal 8 division or 12 division, যে কোনো একটা নেবে। ঠিক আছে, 12টা করলেই সব থেকে ভালো হবে, কার্ভটা সুন্দর হবে। এখানে কার্ভ ফরমেশন হবে, এটাই কিন্তু স্ট্রেট লাইন হবে না, as it is a circular base, so it is in curve formation. ঠিক আছে, তো take the draw the diameter of 40 mm diameter, circle of 40 mm diameter, and cut it in equal 8 division or 12 division. I draw here, I divided in 12 division, and naming is same, A1, B2, C3, and so on. There are two namings for two surfaces of the pyramid of this cylinder, ABCD for the upper surface and 1, 2, 3, 4 for the lower surface. And from this, from all these points, drop the projection, and after that draw the front view, write a rectangle with the height, that is 70 mm. Mark all these points like this. ঠিক আছে, বোঝা গেল? Yes, ma'am. Now coming to the question. Yes, ma'am. কি বলছে? It is also cut by a sectional plane. এই তোমার সিলিন্ডারটাকেও কাটা হয়েছে by a sectional plane from the top corner of the cylinder at an angle of 45 degree with HP. যে কোনো একটা কর্নারে, ঠিক আছে, টপ কর্নারে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করা হয়েছে, যে কোনো একটা টপ কর্নারে। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্যাট this cylinder is cut with an section plane from the top corner of the cylinder at an angle 45 degree with HP and perpendicular to BP. তাহলে আমি এই কর্নার পয়েন্টটাকে ধরছি, টপ কর্নার মানে কোন দুটো হতে পারে, এটা অথবা এটা, তো আমি Yes, ma'am. এটাকে ধরেছি। তো এই পয়েন্টে ma'am. আমি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করলাম। ঠিক, তো 45 ডিগ্রি যখন অ্যাঙ্গেল করছি, তার মানে কি এইটুকু সারফেস আমার আর নেই। সো ফ্রম সাইড রেস্টিং রেস্ট পজিশন কোনটুকু রয়েছে, এইটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি ফ্রম ফ্রন্ট সাইড। ওকে, বোঝা গেল? Yes, ma'am. Yes, Now we have to draw the development of this figure. Okay, development of this cylinder. So what we have to do? We have to draw. Suppose we cut this cylinder from one point, from one. ঠিক আছে, আমি এই সিলিন্ডারটাকে এক পয়েন্ট থেকে কেটেছি। তো whenever we open it, what is the length of this sheet? What is the length of this metallic sheet? Ma'am, the What is dia. pi d? Pi d? Yes, ma'am. Or the Yes, ma'am. periphery Yes, of this circle, circumference. Yes. circumference. So that is pi d. So take the length, that is pi d. Okay, and how we divide it? কিভাবে এটাকে ডিভাইড করব? তাহলে আমাকে ইকুয়ালি 12টা ডিভিশনে ডিভাইড করতে হবে তো। As we Yes, ma'am. divide, this circle is in 12 division, so take the length, that is pi d, and divide it in equal 12 division or equal 8 division. যেটা করবে, যদি আমি সার্কেলটাকে 8টা ডিভিশনে ডিভাইড করি, then divide this pi d length in equal 8 division, and if we divide this circle in 12 division, then divide this length in equal 12 division. Clear? Ma'am, pi d মানে পুরোটা তো? হ্যাঁ, pi d টোটাল ডিসটেন্স। এই যে Okay, তুমি ma'am. যখন খুলছো, সাপোজ তুমি 1 পজিশন থেকে খুলছো, এক পয়েন্ট থেকে ওটাকে কেটে ওপেন করছো, তুমি যখন ওপেন করবে তার মানে ওটা কতটা ডিসটেন্স ওপেন হবে, কতটা লেন্থ কভার করবে ওই মেটালিক শীটটা? Yes, That ma'am. is Pi into dia.
periphery of the circle, that is pi d. Yes, So ma'am. the length of this surface is pi d. Okay. Now we have to divide this pi d length in equal division. How much? If we divide this circle in equal 8 division, then we divide it in equal 8 division. And if we divide it in 12 division, then it is also in 12 division. Clear? Yes, ma'am. Ma'am. And after that, draw the lines. Okay. After that, draw the lines. Now, how we mark these points? How we mark this point? See, this point, coming to this point, from all these points, এই যে একের উপরে এই ফার্স্ট পয়েন্টটা দেখো কার উপরে এসছে, এই যে ফার্স্ট পয়েন্টটা কার উপরে আছে বলো, 1 and 2. ওকে, 1 and 2 from first point, এই কর্নার থেকে আমি শুরু করেছি, এই ফার্স্ট ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা কোন লাইনের উপরে আছে? দ্যাট ইজ 1 and 2, 1 and 2. So we get this point from 1, sorry, from 1, এটা এই পয়েন্টটা হচ্ছে 1 এর উপরে, প্রথম পয়েন্টটা। আচ্ছা, এটা অন্যভাবে একটু Yes, ma'am. তারপরেরটা 2 dash 12 dash. একটু অন্যভাবে বোঝাই তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে দেখো, এই যে সেকশন লাইনটা হয়েছে, ঠিক আছে, আমি যে সেকশন লাইনটা কেটেছি, এই সেকশন লাইনটা এই সিলিন্ডারের যে প্রজেকশন লাইনগুলো আছে, এই যে 1, 2 dash 12 dash, 3 dash 11 dash, 4 dash 10 dash, এই যে প্রজেকশন লাইনগুলো আছে, এই প্রত্যেকটা লাইনকে একটা সার্টেন পজিশনে কেটেছে। এই সেকশন লাইনটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের সেকশন লাইনটা, এই প্রজেকশন লাইনগুলোকে একটা সার্টেন পজিশনে কেটেছে। তো ওই পজিশনের মাপগুলোকে আমি এখানে প্লেস করব। কিভাবে প্লেস করব? ফার্স্ট পয়েন্টটা কার উপরে আছে আমাকে বলো, ফার্স্ট যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা কোন লাইনের উপরে আছে? দ্যাট ইজ 1 dash 1 dash, dash. Ma'am, 1 one dash, dash. 1 dash. So take the distance and mark in one line in both sides. Clear? Okay, ma'am. Now coming to the next point. Next point টা কার উপরে আছে? 2 and 12. Yes, ma'am. 2 and 12. So take the dimension, take this dimension from the base and mark here on 2 and 12 also. After that, next 11 coming and to the 3. next 3 and 11. Take the dimension and mark here on 3 and on 11. Similarly for all these points. Okay? তাহলে আমি এই পয়েন্টগুলো পাবো এই সারফেসের উপরে, পাবো কিনা? ঠিক একই রকম ভাবে করতে করতে গেলে। হ্যালো, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ঠিক আছে, Yes, ma'am. এইভাবেও করতে পারো। এই একটা প্রসিডিওর আছে যে মার্ক নিয়ে নিয়ে ওখানে মার্ক করবে, এইভাবেও করতে পারো। অথবা আরেকটা প্রসিডিওরে করতে পারো, এই যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টস গুলো পাচ্ছি, ঠিক আছে, কটা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট পেয়েছি? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ঠিক, this Yes, 7 intersecting points, from this 7 intersecting points draw horizontal. ঠিক আছে, from all these 7 intersecting points draw horizontal. Horizontal যদি আমি ড্র করি, তাহলে আমার ফার্স্ট পয়েন্টটা কার উপরে আছে? a and 1 এর উপরে। তাহলে এখানে a মার্ক করব আর 1 মার্ক করব, 1 এর উপরে আর 1 এর উপরে a মার্ক করলাম। দেখো a পয়েন্ট কার উপরে আছে? 1 and 1 এর বোথ সাইডে 1 এর উপরে, তাহলে বোথ সাইডে 1 এর উপরে মার্ক করে নিলাম। নেক্সট কামিং টু দা B and L, which is on 2 and 12. Go horizontal, coming to B and coming to L, 2 and 12. এভাবেও নিতে পারো, জাস্ট হরাইজন্টাল ড্র করবে আর পয়েন্ট গুলো মার্ক করবে, অথবা এখান থেকে মাপ নিয়ে নিয়ে এর উপরে কাটবে। বলতে পারছি? Yes, ma'am. Ma'am, এটা Yes, ma'am. 8টা ডিভিশন দিয়ে তো করা যাবে। 8টা ডিভিশনও করা যাবে যদি তুমি সার্কেল 8টা ডিভিশন করো। 8টা ডিভিশন করলে কি হবে, এই একটা থেকে আরেকটা পয়েন্টের কার্ভটা যেতে একটু ফ্রি হ্যান্ডে অসুবিধা হয়, কারণ কি Yes, ma'am. ডিসটেন্সটা বেড়ে যাবে। যাচ্ছে, তাই জন্য 12 ডিভিশন করলে ছোট ছোট কার্ভ হবে, হাতটা সরাতে সুবিধা হয়, কার্ভ করতে Okay, ma'am. সুবিধা হয়। ঠিক আছে, Okay, ma'am. বুঝতে পারছি? Ma'am. বুঝতে পেরেছো? Ma'am. Yes, ma'am. ম্যাম Ma'am, বলছি এই বলছি- 1 আর 2 পয়েন্টের মধ্যে ডিসটেন্স কত হবে?
1 আর 2 এর মধ্যে ডিস্টেন্স কোন পয়েন্টটা এইটা এই দিকে? দুটো এইদিকে হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তো পাই ডি লেন্থটাকে ইকুয়াল 12 ডিভিশনে ডিভাইড করলে ইকুয়ালি চলে আসবে। কেন আমি এভাবে তো করব না, আমি তো এই যে তোমার অ্যাকুয়েড অ্যাঙ্গেল নিয়ে তার উপরে 12 ডিভিশন করে সেভাবে করব। ওটা আমি তো যেরকম আমার ফার্স্ট শিটে শিখিয়ে দিই। যেরকম একদম প্রথমে আমরা যখন স্কেলিং এ করছিলাম, যেরকম ডিভিশন করতাম ফার্স্ট শিট সেকেন্ড শিটের ডিভিশন, Yes, কোনো ma'am. লেন্থকে ডিভিশন করার জন্য যেভাবে করেছিলাম সেভাবে নিয়ে করব। ফার্স্ট পাই ডি লেন্থটা নিয়ে নেব। পাই ডি লেন্থ এখানে কত হচ্ছে, পাই ইনটু 40, 12.5 সামথিং, তাই তো? ইয়েস ম্যাম। তো লেন্থটা নিয়ে নিলাম, নেওয়ার পরে এখানে একটা অ্যাকুয়েড অ্যাঙ্গেল করব, করে এক্সাক্ট ডাইমেনশন নিয়ে 12 ডিভিশন করে তারপর যেরকম ভাবে জয়েন করে প্যারালাল করে 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 সেরকম ভাবে করব। ম্যাম হ্যাঁ বল। ম্যাম বলছি আপনি যে পয়েন্টগুলো উপরে কোশ্চেন এ ড্যাশ বি ড্যাশ ওই পয়েন্টগুলোকে ম্যাম সেকশন লাইনের উপর হবে তো? সেকশন লাইনের উপরেও করতে পারো, ওখানেও করতে পারো, অসুবিধা কিছু নেই। আচ্ছা ম্যাম, ওকে। অ্যাকচুয়ালি সেকশন লাইনের উপরেই হওয়া উচিত, না হলে এই সার্ভিসটা তৈরি হবে না। হ্যাঁ ম্যাম, ওই জন্যই জিজ্ঞেস করছি। হিসেব মতো Yes, ma'am. সেকশন আগেরটা লাইনের, অনুযায়ী। হ্যাঁ সেকশন লাইনের উপরেই হওয়া উচিত, কারণ ওই সারফেসটা তো থাকছেই না, তখন ওটা ওইটা চলে আসছে সেকশন লাইনের উপরে। Yes, ma'am. ওকে ম্যাম। Our third problem complete. Coming to the fourth one. Draw the development of the surface of the truncated square pyramid. Square pyramid, ঠিক আছে? তো স্কোয়ার পিরামিড মানে কি, যখন আমি টপ ভিউ দেখবো তখন কি দেখবো, একটা স্কোয়ার দেখতে পাবো, Square or apex point. square with an center point or apex point, and Yes, ma'am. whenever we see it from the front side we see it as a triangle. Clear? Yes, ma'am. Is it? দেখো, square with an triangle. Now how the development কি বলেছে দেখো, it is cut by a sectional plane perpendicular to the VP passing through the midpoint of the axis making an angle 60 degree with the HP. Midpoint of the axis. If the height of the pyramid is 70 mm, so midpoint is in 35 mm in both sides. ইয়েস Right? ম্যাম। So in that position 35 mm, draw a section plane which is in 60 degree with xy. Clear? ইয়েস ম্যাম। Now what we have to do here, Yes, ma'am. এইখানে একটা জিনিস কিন্তু বোঝার আছে। আমি যখন ডেভেলপমেন্টটা করব কি করব, কি করছি দেখো, ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু ড্র, একটুখানি হোল্ড করো, হ্যাঁ আমি একটু দাঁড়াও।
হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, Yes, ma'am. সরি একটু Yes, ইন্টারাপ্ট ma'am. হলো, একটা ফোন এসেছিল। আচ্ছা দেখো, এখানে আমার ফার্স্ট ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউটা আমি করে নিলাম, ঠিক আছে? ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউ আঁকার পরে আমাকে এটা কি করতে হবে এখানে বোঝো, একটু খুব ভালো করে বুঝবে। ফর আফটার ড্রয়িং ফ্রন্ট ভিউ এন্ড টপ ভিউ, draw a horizontal line from its center point. Okay, draw a horizontal line from its center point and mark the side, one side of the square. Mark one side, মানে আমার একটা সাইড 40 mm, সেই 40 mm সাইডটাকে আমি এই হরাইজন্টালের উপরে মার্ক করলাম। And draw the projections from here. Okay, draw the projection of here, and after that join it with O. This is the exact height of the pyramid. Why it is drawn? কেন এটা করলাম? For making the exact height of the pyramid. ঠিক আছে? That's why this procedure is making. After that, after taking this height, take the measurement of this height. Okay, take the measurement of this corner and make the arc with this dimension. ঠিক আছে, বোঝাতে পারলাম? ম্যাম তাহলে পারপেন্ডিকুলার যেটা আছে ওটাকে হাইট নেব না? না, এই যে অ্যাক্সিসটা আছে এটা কিন্তু এক্সাক্ট অ্যাক্সিসে হাইট পাওয়া যাবে না, এক্সাক্ট হাইটটা পাওয়া যাবে না। এর জন্য আমাকে এই একটা কর্নারকে নিয়ে আসতে হবে। কেন এটা হচ্ছে? কারণ এটাকে যখন তুমি ওপেন করছো, যে এইটা এই বেসটা যদি আমার 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকতো, ঠিক আছে, এই স্কোয়ারটা যদি ইকুয়ালি ইনক্লাইন টু ভিপি হতো, দেন আমি ওইভাবে করলে নিতে পারতাম। অ্যাজ ইট ইজ Yes, ma'am. প্যারালাল, তাই জন্য আমি এক্সাক্ট হাইটটা ওখানে পাবো না, তার জন্য আমি এই ট্রাঙ্কেটেড পজিশনটাকে চেঞ্জ করলাম। বুঝতে পারলাম? ম্যাম Yes, এই ma'am. যে এক্সটেন্ড করাটা কতটা করতে হবে একটু বলে দেবেন একবার? এই সেন্টার থেকে জাস্ট একটা হরাইজন্টাল ড্র করলে, হরাইজন্টাল ড্র করার পরে সেন্টার পয়েন্ট থেকে একটা সাইডের মাপ নেবে, সাইড অফ দ্য স্কোয়ার, দ্যাট ইজ 40 40 mm। তো সেন্টার থেকে 40 mm ডিসটেন্সটা নিলে, নেওয়ার পর সেই পয়েন্ট থেকে পারপেন্ডিকুলার তুলবে এক্স ওয়াই লাইন অবধি, আর সেখান থেকে ও পয়েন্টের সাথে জয়েন করবে। এই আর যে ওটা হবে height? এই দিস ইজ দ্য এক্সাক্ট height of the cone. ওকে Okay, with this dimension we draw the arc. Okay, we draw the arc, and after that procedure is same. After that the same procedure. যেহেতু এটা আর্ক, তো আমার তো বেসটা কি স্কোয়ার, তো স্কোয়ার যখন হবে তাহলে 40 mm সাইড করে নেব, কাটলাম। and the height is measured from O, take B and A, BA, এই যে O থেকে BA পয়েন্টের ডিসটেন্স কাটবো কার উপরে? A এর উপরে, B এর উপরে, ঠিক আছে? নেক্সট ইজ C and D, take the distance and cutting on C and D. After that join this. ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, খালি এখানে একটাই চেঞ্জেস আসছে। কেন? যে এই হাইটটা, দ্যাট ইজ মেজারমেন্ট। যদি এই স্কোয়ারটাই ইকুয়ালি ইনক্লাইন টু ভিপি অবস্থায় থাকতো, তখন কিন্তু আমাকে আর এই আলাদাভাবে এটা করতে হতো না, তখন কিন্তু এক্সাক্ট হাইটটা আমি ওই পিরামিড থেকেই পেতাম। ঠিক আছে, বলতে পারলাম? এক্সাক্ট হাইটটা এ কেন লেখা হয়েছে, মানে রাইট সাইডে যেটা করা হয়েছে বলো? ওটা তো অ্যাকচুয়ালি এ সাইডে আসছে না, না মানে যেটা বুঝতে পারলাম না। এক্সাক্ট হাইট যেটা এই করা যে এটা Yes, ma'am. হ্যাঁ, ওর যে তারপর যখন ওটা রাইট সাইডে যেটা করা হয়েছিল ওইখানে এইটা আমি এইটাকে আমি এক্সাক্ট হাইট নিয়ে, মানে আমি আর্কটাকে এক্সাক্ট হাইট নিয়ে করেছি, ওই জন্যই তো এটা দেখানো আছে ডবল লাইন করে। আচ্ছা, মানে ওটা ওই সাইডটাকে পুরো দেখাচ্ছে না? না, ওকে ওই ডাইমেনশনটা ওই হাইটটা, এই যে 0 to A, এই যে হাইটটা, সেই হাইটটা কোন হাইটটা? দ্যাট ইজ আওয়ার ডাবল ড্যাশ লাইনের হাইট, ডবল স্ল্যাশের লাইনটা, ঠিক আছে? Yes, ওই ma'am. ডাইমেনশন নিয়ে আমি আর্কটা করেছি, এইটা দেখানোর জন্য ওইখানে মার্ক করা আছে এরকম। ওকে ম্যাম, ওকে। বলতে পারলাম?
ইয়েস ইয়েস ম্যাম। ম্যাম এই এক্সেল লাইনটা তো বাদিকেও করা যেত। হ্যাঁ, যে কোনো দিকে এই দিক থেকে আচ্ছা হরাইজন্টাল টেনে এই পাশের দিকেও করা যেত, যে কোনো একটা কর্নারে নিয়ে আসতে হবে আর কি। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। হয়েছে? আচ্ছা, এখানে 4টে প্রবলেম কমপ্লিট, কিন্তু সলিউশনে দেখো আরেকটা প্রবলেম করা আছে। এই যে এইটা, কেন এটা এখানে এই কোশ্চেনটা আমি বলে দিচ্ছি, একটু লিখে নাও এই কোশ্চেনটা। ওকে। প্রবলেম ফাইভটা আমি বলে দিচ্ছি, করে নাও, লিখে নাও। Draw the development of surfaces. Draw the development of surfaces. Development of surface. Draw the development of surface of a truncated cone. Draw the development of surface of a truncated cone of 40 mm dia and 60 mm height. 40 mm dia and 60 mm height, which is cut by a sectional plane perpendicular to the VP, passing through the midpoint of the axis, making an angle 45 degree to HP. 45 degree to HP. ইয়েস ম্যাম। আমি না আগের কোশ্চেনটা একটু ভুল বলেছি। এই যে 40 mm ডিস্টেন্সটা বললাম, এটা কিন্তু 40 mm ডিস্টেন্স নয়। সরি, আমি এই জায়গাটায় আমার একটু কনফিউশন হয়ে গেছিল। এই যে ডিস্টেন্সটা, দ্যাট ইজ দ্য মানে তোমার ডায়াগোনাল OD। ডিস্টেন্স অফ দ্য ডায়াগোনাল, ঠিক আছে? এই যে ওডি ডিস্টেন্স হবে, ওডি অর ও এ এনিথিং, ওটা 40 mm Okay, ma'am. ডিস্টেন্স হবে না। কারণ কি, ওই যে যেটা বললাম, যে কারণটা বলছিলাম, ইফ ইট ইজ তোমার ইকুয়ালি ইনক্লাইন টু বিপি, Inclined, yes, ma'am. ইনক্লাইন টু বিপি হতো, তাহলে কিন্তু এই পজিশনটা এখানে চলে আসতো, বি এন্ড ডি আর ইন দ্য সেম এই পজিশন, Yes. তখন কিন্তু আমি এক্সাক্ট হাইটটা পেতাম। বাট অ্যাজ ইট ইজ ইন প্যারালাল, সো এই ডিস্টেন্সটাকে আমাকে নিতে হবে, কোণের ডিস্টেন্সটা। তো টেক দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম ও হিয়ার, এইখানে এই যে একটা বাহুর ডিস্টেন্স, টোটাল একটা বাহু বলছি, একটা ডায়াগোনালের ডিস্টেন্স নেবো, হাফ অফ দ্য ডায়াগোনাল, ওডি। ম্যাম তাহলে ওডি নিয়ে করবো। ওডি নিয়ে হবে এটা। আমি এটা একটা Okay, ma'am. ভুল বলেছিলাম, ওটা 40 mm বলেছিলাম, দ্যাট ইজ ওডি নেওয়ার পর হবে। ঠিক ব্যাপারটা এখানে দেখো, একই জিনিস কিন্তু, ঠিক না? তখন কিন্তু O5 এর ডিস্টেন্সেই আছে এইটা, এই হাইটটা, ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে? আর নিশ্চয়ই এটা বলতে হবে না কিভাবে করতে হবে। নো ম্যাম। ওকে, 5 এর কোশ্চেনটা করতে পারবে তো নিজেরা? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। ম্যাম ওটা কি একটা কার্ভই আসবে? হ্যাঁ, অবশ্যই কার্ভ আসবে। এটা যদি কেটে দেওয়া হয়, উপরে এটা একটা সারফেস তৈরি হবে, তো Yes, ma'am, yes, ma'am. ইনক্লিনেশনে আছে, অবশ্যই কার্ভ হবে। আর Okay, তলাটা ma'am. তো কোন তো কোণ, হ্যাঁ। সার্কুলার ফিগার, Circular. সার্কুলার, তো এটা তো এরকম কার্ভ ফরমেশনেই থাকবে। ওকে ম্যাম। তাহলে করতে পারবে নিশ্চয়ই। এটা হচ্ছে সবথেকে ইজি কোশ্চেন, ঠিক আছে? সবথেকে ইজি। এই কোশ্চেনটা তো সেম আসছে ব্যাপারটা, এটা কোশ্চেন নাম্বার 2 ছিল না?
আচ্ছা, এই কোশ্চেন নাম্বার 2 এর ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই হবে, যে কোনো একটা কর্নারে আমি বেস থেকে নিতে বলেছিলাম, হাইটটা নিতে বলেছিলাম, দ্যাট ইজ এই ওয়ান কর্নার হবে, কারণ এই যে O4 ডিস্টেন্সটা নিতে হবে, ঠিক আছে? এরও যে এইটা O1, ম্যাম হাইটটা তাহলে ও আর বি ড্যাশ, ও আর ফোর ড্যাশ। O4 ড্যাশ, দ্যাট ইজ দ্য হাইট। মানে কেন আমি এক্সাক্ট কোথায় পাচ্ছি, কোন জায়গায় গিয়ে পাচ্ছি, দিস ইজ দ্য কর্নার, ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। এইটা হচ্ছে এইটা হাইটটা, এইখানে একটা ডবল ড্যাশ হবে যেটা মার্ক করা নেই, এই লাইনটা আর এই লাইনটা সেম, ঠিক আছে? মানে ম্যাম পারপেন্ডিকুলার লাইনটা ধরবো না। অ্যাক্সিসটা ধরবে না, কর্নারটা ধরবে। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। ফান্ডাটা এটাই, ঠিক আছে? ওই যেখানে বেসটা ইয়ে করছে সেই জিনিসটা বোঝাতে পারলাম, যে জায়গাগুলো ma'am. আমার Yes. আমি Yes, ma'am. সেটাকেও আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি, আশা করি বুঝতে পেরেছো। কারো কোথাও ডাউট আছে? ডেভেলপমেন্ট, দিস ইজ আওয়ার লাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট এন্ড সব থেকে ইজি অ্যাসাইনমেন্ট। ম্যাম লাস্ট কোশ্চেনটা। লাস্ট কোশ্চেনটা বলে দিলাম যে, এটা আবার বলতে হবে, এটা দেখে বুঝতে আচ্ছা, পারছি হ্যাঁ, ma'am. কিভাবে করতে হবে। আচ্ছা ম্যাম, এর ওপরের দিকে তো মানে কিরকম কার্ভ কাটা আছে। আরে এখান থেকে ডিস্টেন্স নেবে শুধু, সেন্টার পয়েন্ট থেকে ও থেকে প্রত্যেকটা পয়েন্টের ডিস্টেন্স নেবে, ও থেকে ফার্স্ট পয়েন্টেরটা কার উপরে আছে, 1 এর উপরে আছে, তাহলে ma'am. 1 এর উপর কাটলে নেক্সট পয়েন্টটা কার উপরে আছে, 2 and 8 2 এর আর উপরে 8 আছে, 2 and 8 এর উপরে মার্ক করলে ডাইমেনশন নিয়ে, তারপরে একটা 3 and 7 এর উপর আছে, 3 and 7 এর উপরে মার্ক করবে, Yes. লাস্ট একটা 4 and 6 এর উপর আছে, 4 and 6 এর উপর মার্ক করলে লাস্ট একটা 5 এর উপর মার্ক করে কার্ভ করে জয়েন করলে। বুঝতে পারছি? ইয়েস ম্যাম। বলো, আর কারো কোথাও ডাউট আছে? নো ম্যাম। আচ্ছা ম্যাম, এর আগের শীটের একটা মানে ডাউট ছিল, সেটা জিজ্ঞাসা করা যায়? অবশ্যই জিজ্ঞেস করা যাবে, তাহলে একটুখানি হোল্ড করতে হবে, আমি একটা Okay, ma'am. কাজ আছে, একটুখানি আমাকে একটা মেল করতে হবে, সেটা আমি একটুখানি করে নিই, তাহলে ওকে ম্যাম। একটু হোল্ড করো।
ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, এবার বলো কার কি প্রবলেম আছে তোমরা? ম্যাম ওই যে আপনি বলেন না কি মানে বেস থেকে অতটা মিলিমিটার ছেড়ে ওই যে অ্যাঙ্গেল 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতে। তুমি কোন অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলছো বলো? ম্যাম এই অ্যাসাইনমেন্টেও ওটা আছে আর আগের অ্যাসাইনমেন্ট ওই যে ম্যাম বাদ দিয়ে দিতে হয় ওই জিনিসটা ম্যাম। আমি আর দাঁড়াও আর একবার একটুখানি তাহলে খুলে নিই অ্যাসাইনমেন্টটা। ম্যাম নাহলে আমি প্রেজেন্ট করে দেখাবো এই দিকটা। হ্যাঁ অবশ্যই, তোমার যেখানে অসুবিধা হচ্ছে বলো না। ইয়েস। তুমি শেয়ার করছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, বলো। ম্যাম এই যে এই জিনিসটা হয় না ম্যাম ওটা মাঝখান থেকে নেওয়ার আছে তো? হ্যাঁ অবশ্য সবসময় অ্যাক্সিসের উপরে নেবে। এই যে তুমি যখন অ্যাঙ্গেলটা করবে, সেকশন লাইনটা করবে, তখন ওই যে ডাইমেনশনটা যেটা বলা আছে, ঠিক আছে, Yes, যে ডাইমেনশনটা নিতে বলছে সবসময় অ্যাক্সিসের উপরে নেবে। কোশ্চেনে সবসময় লেখা থাকবে, দেখবে কোশ্চেনটা কি লেখা আছে। ম্যাম এখানে কোশ্চেনটা এই ম্যাম 40 mm অ্যাবোভ বেস। এই যে ওটা দেখো ম্যাম মাঝখান থেকে নেবো তাহলে 40 mm মাঝখান থেকে নেবো এটা। কোশ্চেন, এটার কোশ্চেন নাম্বার কত? ওই আহ, কোশ্চেনে যাও তুমি। হ্যাঁ ম্যাম এই যে সিলিন্ডার নাম্বার 2 তো। ইয়েস ম্যাম। এই যে it is cut by a sectional plane perpendicular to the VP and inclined at 45 degree to HP and intersecting the axis, এই যে বলছে intersecting the axis কে intersect করছে, ঠিক আছে, ইয়েস at a point 40 mm above the base, axis কে বেস থেকে 40 mm উঁচুতে গিয়ে ওটা intersect করছে, ঠিক আছে। যখনই ওই সেকশন লাইনের জন্য তুমি ডাইমেনশন নেবে, মার্ক করবে দ্যাট ইজ অন ইওর এক্সিস লাইন, ঠিক আছে। ওকে ম্যাম। সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে কি হয়, সিলিন্ডারে যখন হবে তখন তো রেক্ট্যাঙ্গেল ফরমেশন হবে, তখন তুমি অ্যাক্সিসের উপরে নাও আর সাইডে নাও, জিনিসটা কিন্তু সেম হবে, ডাইমেনশনটা সেম হবে, কিন্তু 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু মেসের উপরে মানে ওই অ্যাক্সিস লাইনের উপরেই নিতে হবে। ওকে ম্যাম। তুমি যদি কর্নারে চলে আসো তাহলে কিন্তু সেইখানে 45 ডিগ্রি মানে অন্য পজিশন চলে আসবে, আর Yes, বেসে সেন্টার পয়েন্টে 45 ডিগ্রি মানে অন্য পজিশনে চলে আসবে। ম্যাম কেন কি আপনার এইখানটা এই মানে দুটো ধরো সাইডটা আছে। তুমি আমি বলছি হ্যাঁ এটা তো রেক্ট্যাঙ্গেল, এটা রেক্ট্যাঙ্গেল ফরমেশন। আমার যদি বেস থেকে 40 mm ডিসটেন্স নেব, বেস থেকে 40 mm ডিসটেন্স, এখানে যে পজিশন হবে এই কর্নারও সেম পজিশন হবে, কিন্তু যদি ধরো তুমি এখানে নিলে আর এই পজিশনে 45 ডিগ্রি করলে তার ব্যাপার আলাদা, আর অ্যাক্সিসের উপরে 45 ডিগ্রি ব্যাপারটাকে আলাদা, তাই কি না? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি কি আছে না এইখানটা আপনার দুটো সেম টাইপের হাইট আসছে তো, কিন্তু আমার এটা মানে অনেকই টেরা চলে যাচ্ছে বলে ওই অবশ্য তাই হবে, আমি এগুলো ফ্রি হ্যান্ড এঁকেছি আর তোমরা এক্সাক্ট ডাইমেনশন নিয়ে ইয়েস করবে। ম্যাম, আমারও সেরকমই হয়েছিল। এটা 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 অ্যাকচুয়ালি 45 ডিগ্রি আছে কিনা তাই আমি জানি না, ও ম্যাম। ম্যাম ওই ঠিক আছে, আমি এগুলো ফ্রি হ্যান্ড ড্র করেছি প্রত্যেকটা, এই কোনো আর ডাইমেনশনের কোনো ঠিকঠাক নেই, আমি জাস্ট বুঝিয়েছি, তোমাদের পড়ানো হয়ে করেছি জাস্ট যাতে তোমরা দেখে বুঝতে পারো কি করতে হবে। ম্যাম সেকশনাল সাইড ভিউটা না সার্কেল টাইপের চলে আসছে। এটা সার্কেল হবে না, এটা ইলিপ্টিক্যাল ফরমেশনই হবে। না ম্যাম ওটা অ্যাকচুয়ালি সার্কেলই আসলো তারপর লাইনটা খুবই মানে হ্যাঁ ম্যাম সার্কেলই আসছে। সার্কেলই আসছে ম্যাম। তাহলে মানে মানে সার্কেল পুরোপুরি সার্কেল নয়, কিন্তু একটু পুরোপুরি চেঞ্জেস, সার্কেল। একটু ইলিপ্টিক্যাল ফরমেশন। হ্যাঁ ম্যাম একটু চেঞ্জ আসছে। ইয়েস ম্যাম। ফুল সার্কেল কখনোই হবে না, হ্যাঁ ম্যাম প্রপার সার্কেল আসছে না। না না ফুল ম্যাম প্রপার সার্কেল তো হবে না। ম্যাম তাহলে স্টপ করলাম ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। বলো আর কারো কোথাও প্রবলেম আছে? নেই? নো ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে তো আমি এটাকে গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিচ্ছি অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে, আর তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও দিয়ে দিচ্ছি, আর এই ডেট দিয়ে দেবো, অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করার ডেট আজকে কত তারিখ, 6 তারিখ, ওটা দেওয়া আছে 5 তারিখে, 6 তারিখ, নেক্সট 15 তারিখ অবধি আমি সময় দেবো, ঠিক আছে, তার মধ্যে কিন্তু সাবমিট করবে ওকে ম্যাম। অ্যাসাইনমেন্ট। হ্যাঁ এটাই লাস্ট।
হ্যাঁ এটাই লাস্ট। অ্যাসাইনমেন্ট 5 এর জন্য 6 তারিখে ডেট দেওয়া আছে, ঠিক আছে? আর আমি এর জন্য মোটামুটি 15 তারিখে আমি দেবো, ঠিক আছে? 15 অবধি ওকে ম্যাম। এক্সটেন্ড করবো অ্যাসাইনমেন্ট 6 এর জন্য। আর প্রত্যেককে আবার বলছি, আমার যতদূর নলেজে আছে তোমাদের ফেব্রুয়ারি 15 অবধি ক্লাস হয়ে ক্লাস সাসপেন্ড হয়ে যাবে পরীক্ষার জন্য, ঠিক আছে? তার মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকের অ্যাসাইনমেন্ট পুরোটা জমা চাই, 1 to 6। 15 এর পরে যদি কারো কোনো জায়গায় বাদ থাকে তাহলে কিন্তু সেটা আর কনসিডার আমি করতে পারবো না, কারণ 15 এ গিয়ে নয় তোমাদের ক্লাস এন্ড হবে, যেদিন ক্লাস শেষ হয়ে এন্ড হলো সেই দিনই আমাকে কিন্তু এগুলো সব সাবমিট করতে হবে, বুঝতে পারছি? ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে? ম্যাম ম্যাম ড্রয়িং কপিটা সাবমিট করবো না ক্লাসরুমে যে পিডিএফটা করতে হবে? ক্লাসরুমে পিডিএফ এর কথা বলছি, 1 to 6 সাবমিশন, ঠিক ওকে আছে? আর আমার যতদূর নলেজে আছে তোমাদের ওই ফেব্রুয়ারি 15 অবধি হয়েই ক্লাস এন্ড হবে, ঠিক আছে? তো ওর মধ্যে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট সবগুলো সাবমিট করবে প্রত্যেকে। তারপরে 15 এর পর 16 এ কিন্তু আমি কারো কোনো অ্যাসাইনমেন্ট আর আমি নিতে পারবো না, 1 to 6। আমার পক্ষে মানে আমার হাত পা বাঁধা হয়ে যাবে, তখন আমি আর কোনো রকম কোনো কিছু করতে পারবো না। আর একটা নেক্সট সেকেন্ড কথা যেটা হচ্ছে, তোমাদের প্রত্যেকে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো আমি চেষ্টা করছি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার চেক করে সাবমিট করে মানে তোমাদের রিসেন্ড করে দিতে পারি যতটা সম্ভব হয়। প্রত্যেককে চেষ্টা করছি আমি মার্ক করে দিতে যে কার কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে, ঠিক আছে? সেই ভুলগুলোকে দেখে নিয়ে খাতাতে কিন্তু তোমরা নিজেরা ঠিকঠাক করে রাখবে, কারণ ওই ভুল অবস্থায় যেন খাতা না থাকে। ওই প্র্যাকটিক্যাল খাতাটা কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার সময় সাবমিট হবে, ঠিক আছে? ফাইনাল পরীক্ষা যখন হবে তখন এই খাতাটা সাবমিট হবে, সেইখানে যদি কোনো ভুল থাকে আর সেটা কিন্তু এক্সটার্নাল চেক করবেন, এক্সটার্নাল কিন্তু তাহলে আর ওখানে আমি আমার হাতে কিছু থাকবে না। বলতে পারলাম কি বলতে চাইলাম? यस मैम। मैम হ্যাঁ বলো। मैम एक रिक्वेस्ट था, मतलब मैम मैंने 5 तक असाइनमेंट सारे सबमिट कर दिए हैं क्लासरूम पे, बट मैम स्टार्टिंग में मैं मेरे को कोविड था, मैंने मेंशन भी किया था, तो उसके वजह से मैं फर्स्ट असाइनमेंट के लिए उस टाइम पे डिले हुआ था। तो मैम तब से ना वो अभी तक 0 ग्रेड है मेरा। 5 तक सारा सबमिट हो गया है, सब पे अच्छे ही हैं, वो तो बट रीचेक हो जाएगा, वो रीचेक हो जाएगा। क्यों हम अभी क्यों हम मैंने रिपीट किया कि मतलब 15 तक सारे को सबको सब असाइनमेंट सबमिट करना है, क्यों बोला? पहले तो हम बोले थे कि असाइनमेंट 1 कंप्लीट हो गया उसको हम नहीं ग्रेड करेंगे, ऐसा बोले थे ना हम। हाँ मैम। फिर अभी बोल रहे हैं कि 1 to 6 फिर से सबमिट करो, जिसका जिसका बाकी है वो सबमिट कर दो। क्यों बोल रहे हैं? फिर से ग्रेडेशन के लिए ही तो बोल रहे हैं ना। ओ ओके मैम, मेरे को लगा वो 1 वाला कंसीडर नहीं कर। नहीं नहीं, लेकिन 15 तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है? ओके ওকে, তাহলে আর কারো কোথাও ডাউট আছে? ম্যাম ওই এক্সটার্নাল No, ma'am. ব্যাপারটা একটু বলবেন? হ্যাঁ এক্সটার্নাল এর ব্যাপারটা, আচ্ছা এই যে পরীক্ষাটা তোমাদের হবে, ঠিক আছে? এই যে প্র্যাকটিক্যাল YCS 1103 ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাফিক্স, দিস ইজ আ প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম, ওকে? তো এই প্র্যাকটিক্যাল এক্সামটা দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, টোটাল মার্কস ইজ 100। So this is divided in two parts, 60 marks in internal part and 40 marks for external part, ঠিক আছে? এই টোটাল 100 মার্কস কে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়, 60 and 40। in 60 part there are the ওই যে তোমরা যে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেছো তার মার্কস থাকবে, তোমরা ক্লাস যেমন করেছো তার অ্যাটেন্ডেন্স থাকবে, ক্লাস অ্যাসেসমেন্ট থাকবে, এই সব মিলিয়ে টোটাল 60 মার্কস কে আমাদের কনসিডার করা হয়। and for 40 marks যেটা তোমাদের ওই প্র্যাকটিক্যাল এক্সামের দিন এক্সাম দিতে হবে, ঠিক আছে? ফর এটা 40 মার্কসের হবে। সেই 40 মার্কসের মধ্যে 20 মার্কস থাকবে ভাইবা, যেটা এক্সটার্নাল ভাইবা করবে, আর 20 মার্কস থাকবে এক্সটার্নাল তোমাকে ওই দিয়ে করতে দেবে, ড্রয়িং করতে দেবে, সেটা মধ্যে 20 মার্কস থাকবে, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে এক্সাম প্র্যাকটিক্যালের এক্সামে যেদিন তোমাদের শিডিউল করবে সেই অনুযায়ী হবে, সেটা সেখানে 40 মার্কস হবে। আর 60 মার্কস ইন্টারনাল পার্ট, সেই ইন্টারনাল পার্টের মধ্যে
class assessment, attendance, then assignments, then copy. These are also calculated in 60. ঠিক আছে, বলতে পারলাম? हाँ मैम। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, ওই 60 Yes, পার্টের ma'am. মধ্যে একটা পার্ট থাকে হচ্ছে তোমাদের ওই প্র্যাকটিক্যাল কপিটা বা শীট যেটা আমরা করি, ঠিক আছে? তো ওই শীট ওই মার্কসটা কিন্তু এক্সটার্নাল দেবেন। ওই ইন্টারনাল পার্টের মধ্যে 60 পার্টের মধ্যে একটা পার্ট থাকে যেটা তোমাদের ওই কপির মার্কস থাকে, সেই কপির মার্কসটা এক্সটার্নাল খাতা চেক করে দেবেন, আর বাকিটা আমার হাতে থাকে। ম্যাম বলছিলাম যে আমার না ওই কোয়েশ্চেন গুলো বলেছিলেন ওই ক্যাপিটাল লিখতে, ওটা আমি স্মলে লিখেছি, ওটা আপনি বলেছেন না রিডু করতে হবে, ওটা কি আবার রিডু করতে হবে? নিজেরা খাতায় মুছে ক্যাপিটালে লিখে নেবে। পেন দিয়ে লেখা তো ম্যাম। এটা তো আমি পেন দিয়ে তো আমি তো প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, দেয়ার ইজ নো ইউজ ইন পেন, অলওয়েজ ইউজ পেন্সিল। এটা তো আমার তো কিছু করার নেই, কেন আমার কিচ্ছু করার নেই। আমি ক্লাসের প্রথম দিন থেকে বলে আসছি যে কোনোভাবেই পেন ইউজ হবে না, অলওয়েজ পেন্সিল ইউজ করতে হবে। বলেছি কিনা বাকিদের? यस मैम। তাহলে তুমি ক্লাসে ছিলে না, শোনোনি? ম্যাম বলছিলাম যে আর একটা খাতায় মানে যেটুকু ভুল হয়েছিল আর একটা খাতায় কিনে ওটা মানে দুটো খাতা করলে এটা অসুবিধা? এটা আবার হয় নাকি এরকম? একটা খাতাতে হাফ, একটা খাতা দেখ, তাহলে আর আমি এত চিৎকার করে করে পেজের অ্যালোকেশন করে দিয়ে এত কিছু বলছি কেন তাহলে? আচ্ছা, আমি একটুখানি তাহলে শীটের অ্যালোকেশনটা বলে দিই। শীট নাম্বার 6 এ, ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, আপ টু পেজ নাম্বার 39 অবধি হয়েছিল তো আমাদের শীট 5। ইয়েস ম্যাম। পেজ নাম্বার 39 অবধি ছিল আমাদের শীট 5। তো এবার আসছি শীট 6 এ, ঠিক আছে? 39 তো তাহলে পরপর পরপর করবে, পরপর পাঁচটা হয়ে শীট 39 মানে 40 তে আসবে তোমার টাইটেল বক্স ফর শীট 5, টাইটেল বক্স ইয়েস ম্যাম। ফর অ্যাসাইনমেন্ট 6, ঠিক আছে? টাইটেল বক্স ফর অ্যাসাইনমেন্ট 6, দ্যাট ইজ পেজ নাম্বার 40। 41 এ প্রবলেম 1, 42 প্রবলেম 2, 43 প্রবলেম 3, 44 প্রবলেম 4 and 45 প্রবলেম 5, ঠিক আছে? 40 to Yes, ma'am. 45, 40 to 45 title box of assignment 6 and 45 problem number 5 of assignment 6, ঠিক আছে? ওকে আশা করি আর কারো কোথাও ডাউট নেই, আছে কি এখনো? নো ম্যাম। চলো তাহলে আজকের মতো এই করলাম।